ठीक है जी। इस करके आप वचन देखते हैं विश्वास के उत्ते आप काफ़ी बार देखा, तो अज भी आप विश्वास के बारे देखेंगे कि विश्वास की है। पहले मैं तुहानू पूछा थोड़ा जिहा भी विश्वास किन्ने तरीके नाल किन्ने उहदे नाल आउंदा है, जरिए या तरीके किन्ने ने अपने कोल भी किन्ने तरीके नाल विश्वास सानू प्राप्त हुंदा है। पहला बोले पहला की है सुनन नाल, है ना। रोमी दे विच 10 दी 17 च लिखिया है, बच्चा पढ़दे ने अपन बस 10 दी 17 लिखिया है विश्वास सुनन तो आंदा ते सुनना प्रभु दे वचन तो हुंदा। पहला नंबर सुनन तो, दूसरा नंबर हाँ जी मसीह के वचन, हाँ दूसरा नंबर दूसरा पढ़न तो। जब आप पढ़ते हैं तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਰ ਕੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੁਣ ਲਓ, ठीक है, सिर्फ सानू आवाज आए तो इस प्रकार साडा विश्वास मजबूत होता। तीसरा कारण की है हाँ जी नहीं चलन तो नहीं। तीसरा कारण की है कितना विश्वास आता है, विश्वास करना। हाँ विश्वास करना, चलो वो नहीं। हाँ जी क्या बोलने तो अन्य भाषा बस किसी ਨੂੰ नहीं पता कमाल है। तीसरा ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। अन्य ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? क्योंकि अन्य भाषा जब आप गल करते हैं तो हम एक बच्चा पढ़ दो फटाफट करंथियों की किताब के 14 अध्याय दूसरा बच्चा पढ़े फटाफट जरा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है हाँ वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता हाँ है। जेड़ा अन्य भाषा की गल करता, अन्य भाषा जो बोलता रिबाला रबा खुशी खांदा रबा शिकोला रबा, ये अन्य भाषा है। जो बोलता है कहना ये मनुष्य नाल नहीं, किहदे नाल गल कर रहा, परमेश्वर नाल गल कर रहा। हाँ जी, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, ਉਹਦੀ ਕੋਈ नहीं समझदा। बहुत बार जो अन्य भाषा ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। पर हर एक नहीं वरदान दिंदा परमेश्वर, ये किसी खास ਨੂੰ वरदान मिलता है। और बच्चे जो लिखी हुई भी गल एक बार इत्थे पहले पूरा कर दो। हाँ क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेत दी गल्लां आत्मा च होकर बोलदा, किहदे नाल बोलदा? परमेश्वर नाल बोलदा, आत्मा दे चौके, जानी कि आत्मा दे अन्य भाषा दे विच वो परमेश्वर नाल गलबात करदा है अन्य भाषा दे द्वारा। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ कि जी अन्य भाषा की पावर जी सामर्थ क्या है। ठीक है, अगर तुम अन्य भाषा से आने वाले समय च प्रार्थना करांगे कि जिन्होंने अन्य भाषा नहीं मिली उन्होंने अन्य भाषा मिल जाए। ठीक है जी, आने वाले समय च करांगे प्रार्थना आप एक दो एतवार बाद, तो वो अन्य भाषा जो तुहानूं मिल जाएगी ना, तो जब तुसीं अन्य भाषा की प्रार्थना करोगे तो कई लोग इस गल का एतराज करनगे, या कई लोग सोचणगे कि तुसीं आ की बोलदे हो।
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਈ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਬਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ। ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ 14 ਦੀ ਆਪਾਂ 12 ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ। 12 इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, हाँ, तो ऐसा प्रयत्न करो हाँ, कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हाँ, इस कारण जो अन्य भाषा बोले, हाँ, तो वह प्रार्थना करे, वह प्रार्थना करे, उसका अनुवाद भी कर सके। अनुवाद भी कर सके। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ? ਰੀਬਾ ਰਾਬਾ ਸ਼ਿਖਾ ਰਾਬਾ ਕੋਰਾਬਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਰੀਬਾ ਰਾਬਾ ਸ਼ਿਖਾ ਰਾਬਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੀਬਾ ਰਾਬਾ ਖੂਰਾਬਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੈਠੇ ਰਿਵਾਲਾ ਰੱਬਾ ਖੁਸ਼ਿਖੰਦ ਰੱਬਾ ਸ਼ਿਕਲ ਰੱਬਾ ਸ਼ੰਦਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚਰਚ, ਆਪਾਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਚਰਚ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? हाँ, जब तुम इकट्ठे होते हो, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश, एक मिनट, भजन गीत है ना, आप पूछते कोई गीत गाना चाहना? अगर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਆਣ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਵਾਈ ਆ, ਉਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭਜਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੌਲੁਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਝੁੰਡ ਸੀ ਕਰੰਥੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, या अन्य भाषा, ਜਾਂ अन्य ਭਾਸ਼ਾ, ਹਨਾ, ਜਾਂ अन्य ਭਾਸ਼ਾ, ਹਾਂ, या प्रकाश, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੋਈ, या अन्य भाषा का अर्थ बताना ਜਾਂ रहता है। अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो ਹਾਂ, तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी बोलें ਹਾਂ। और एक व्यक्ति अनुवाद करे। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਹੈਗੀ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਬੋਲੋ, 3 ਬੋਲੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਵੀ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਨੂੰ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਚੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਲਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣ? 3 ਲੋਕ। 3 ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ। ਸਮਝ ਆਈ? ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੈ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ 3 ਬੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਗਏ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮਝ ਆਈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ 4 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। जो अन्य भाषा में बातें करता है ਜਿਹੜਾ अन्य ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, वह अपनी ही उन्नति करता है। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ परंतु जो विश्वाणी करता है ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ वह कलीसिया की उन्नति ਉਹ करता है। ਕਲੀਸੇ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਊ।
ਤੇ ਜੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਉਂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ 12 ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 12:13 ਨਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से उस पॉइंट पे चल जाएगा ना, उस पॉइंट पे चल जाएगा। इस कारण जो अन्य भाषा बोले हाँ, तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। समझ आई? जेड़ा है अन्य भाषा ਦਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿੰਦਰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? कहाँ बैठे हो? हालेलुया। समझ आती है? क्या कह रहे प्रभु? जेड़ा अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि अनुवाद भी कर सका। इहदा मतलब की आ कि वो चाहता है, वो चाहता है कि मैं अनुवाद दा वरदान दवा। थोड़ा क्या जो ठीक है जी, अनुवाद का वरदान दवा है या नहीं? समझ आ गई? पे हुण कदों मिलूंगा है? जदों आपां मंगांगे, जदों आपां प्रार्थना करांगे, जदों मंगांगे तो ये अनुवाद का वरदान सानूं मिल। हालेलुया। ये जरूरी आ। ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਨ੍ਯ ਭਾਸ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ੍ਯ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉન્નਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ? हाँ जी, क्या गैर मंगण दो। चलो कोई गल नहीं, होर दसो कोई। कलीसिया भविष्यवाणी करन दो। चलो ये भी ठीक है। हाँ जी, होर कोई? जल्दी जल्दी जरा। जिहड़ी गल मैं दसणी चाहना ना, वो बिल्कुल तुहाडे नेड़े नेड़े है बिल्कुल, पर तुसीं इहनूं फड़ नहीं सकदे हैगे। विश्वास विश्वास राइट। देखो भाई नवे आए ने, विश्वास की उन्नति होनी आ। तुहाडी उन्नति, तुहाडी तरक्की तुहाडे विश्वास च छुपी हुई आ। जे विश्वास ज्यादा है तो इहदा मतलब तुहाडी उन्नति भी है नहीं। जे विश्वास घट है उन्नति भी घट आ। जिहड़ी अन्य भाषा बोलदे आपां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्या होगा? साडी उन्नति होगी। ਤੇ ਉन्नति ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ। बस क्योंकि वचन लिखा होया विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। विश्वास है ना मेन है। विश्वास तो बिना इब्रानियों 11:6 लिखा है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तुसी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते बिना विश्वास तो। फिर प्रभु यीशु ने यूहन्ना दी इंजील दे विच उहदा 3:16 च की कहा, विश्वास करने वाले नाश नहीं होणगे बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करनगे। तुसीं ये देखो विश्वास कित्थे कित्थे काम कर रहा। उस स्त्री नूं कहा जिन्होंने 12 वर्ष तो लहू बहण दा रोग सीगा। मरकस 5 दे विच कहानी है 5 तो 28 5 दी 28 तो लैके 34 तक तुसीं लिख लो, बाद चों पढ़ लिओ। उत्थे लिखिया है जदों चंगी होगी पल्ला छू के। उन्हें पल्ला किद्दां छूया? बिल्कुल विश्वास तो बिना छू नहीं सकती जो। फिर 28 चो की कह रही सीगी, मैं तो पल्ला शुरू तो चंगी हो जावांगी।
ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਣਾ ਬਸ, ਤੇ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੂਇਆ? ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਰਹੀ ਆ, ਛੂਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਛੂਏ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੂਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਪਰ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਹਨੇ ਛੂਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛੂਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾ ਰਹੇ, ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ 7 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਦਾ ਪੈਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ 100 ਹੋ ਗਏ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਲੇ ਕਰੋ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਲੇ ਕਰੋ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਰ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ।
ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਇੱਕ ਪੁੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਮ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਆਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪੜਿਓ ਫਟਾਫਟ ਜਰਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਹਿੰਦਰ पढ़े कर। जब वह उस पहाड़ से उतरा, हाँ, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਭੀੜ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਵਚਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ? 5 ਅਧਿਆਏ, 6 ਅਧਿਆਏ, 7 ਅਧਿਆਏ ਪੂਰਾ। ਇਹ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਉਹ ਸਿਖਾਏ। ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੀੜ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਕੰਡੇ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਰਾ। और देखो एक कौड़ी ने पास आकर उसे प्रणाम ਇੱਕ किया ਕੋੜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ और ਔਰ कहा, ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ। और कहा मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जाओ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ?
मैं चाहता तू चंगा हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। उसी समय वो कोढ़ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ और शुद्ध हो गया, ठीक हो गया वो। हालेलुया। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਈਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ शुद्ध हो गया। उस तो बाद नीचे आया हो। हाँ। और जब यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। हाँ। और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा। हाँ ताकि जी। उनके लिए गवाही। ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਤੂੰ ਮੂਸਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। और ਹਾਂਜੀ। जब वह कफरनहूम में आया, हाँ। तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे बेनती की ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। कि हे प्रभु, मेरा सेवक हाँ। घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ, ਅਧਰੰਗ ਲਕਵਾ, ਔਰ ਦੁਖੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅન્ય ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ? सूबेदार ने उत्तर दिया ਹਾਂ, कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कि तू मेरी छत के तले नहीं ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ। पर केवल ਹਾਂ, मुख से कह दे तो ਕੇਵਲ मेरा ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ, सेवक चंगा हो जाएगा। ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਬਾਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਤੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਗਿਣਦੇ ਸੀਗੇ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਕਿਆ ਉਦਾਹਰਨ ਆ? क्योंकि मैं भी अपराधीन मनुष्य हूँ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ और सिपाही मेरे हाथ में है। ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। और जब एक से कहता हूँ हाँ। जा तो वह जाता है, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਏ, दूसरे से कि तू आ तो वह आता है। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ और ਏ। अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ?
ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਧਰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? अचंबा किया और ਅਚੰਭਾ ਕੀਤਾ। उसके पीछे आ रहे थे ਹਾਂ उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ? ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ मैं तुमसे कहता हूँ कि ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ बहुत तेरे पूर्व और पश्चिम से आकर ਹਾਂ अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਣਗੇ। ਪੱਛਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਲੋਕ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਇਸਾਕ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਔਰ ਯਕੂਬ ਦੇ ਸਿਆਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਗੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸਾਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਯਕੂਬ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਾਕ ਔਰ ਯਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 39 ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਟਾਫਟ ਇਹਦਾ। ਜਲਦੀ शाबाश। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, हाँ यहोवा ही परमेश्वर ਯਹੋਵਾ है, ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। हाँ तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ एलिया- ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 38 ਤੋਂ ਪੜਿਓ ਨਾ 35 36 ਪੜਿਓ ਜਰਾ। और जल वेदी के चारों ओर बह गया हाँ और गड्ढे को भी उसने जल से भर भर दिया। कितनी में आता है? 35। 35 आता है। हाँ फिर भेंट चढ़ाने के समय एली नबी समीप जाकर कहने ठीक लगा। है जी। अगला 40 बच्चा ਆਪਾਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਣਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 35 ਤੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हाँ। हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा। ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ? ਐਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਾਕ ਔਰ ਯਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿਆ ਸੀ? ਪੈਨੀਅਲ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਤਪਤੀ 30 ਦੀ 32 ਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ 30 ਦੀ 32 ਹੋਆ। ਤੀਹ ਦੀ 32 ਦੇ 32 ਦੇ 32 ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਬ ਅੱਲਾ ਰਬ ਸ਼ਿਖਾ ਰਬ ਸ਼ਿਖਾ। नहीं मिलेगा है नो कितना याकूब ने कहा मैं कितना 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 32 जो 29 पढ़ दो 32 जी 29 हाँ याकूब ने कहा मैं बेनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। हाँ उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता ये है। 32 दी 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। हाँ जी। तब उसने उसको वह आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीर रखा ਪੈਨੀਅਰ ਰੱਖਿਆ कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਭਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੜਦੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਕੂਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ होएगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। हाँ उसने कहा याकूब। हाँ उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा इस्राएल होएगा क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। आमीन हालेलुया। समझ आ गई? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਅਸਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? अब्राहिम इसहाक इसराइल के हाँ इब्राहिम इसहाक और इस्राएल दे परमेश्वर मैं बेनती कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये मैं गल्लां तुहानूं बाद सुणाऊंगा अगली बार। ठीक है जी। तो मेरा कहने का भाव ये सी कि लोग प्रार्थना ऐदां करदे सीगे किदां? अब्राहिम इब्राहिम इसहाक और इस्राएल। ठीक है जी। तो प्रभु की कहना उत्ते ये गल मैं तुहानूं तां पिछे पढ़ानी पई आ कि प्रभु की कहंदा है। हुण उत्थे आ जाओ फटाफट जरा जल्दी जरा। जल्दी पढ़ो क्या गल? पढ़ते ने 32 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे को मिलना हैगा। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪढ़ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਬਾਈਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿਲਿਆ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूर्व और पश्चिम सुनो से आकर बतेरे पूर्व और पश्चिम तो आके इब्राहिम और इसहाक हाँ और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। सुन लिया? हाँ जी की सुनिया ये गल? कहना पूर्व तो और पश्चिम तो लोग आणगे जानी कि विश्वासी बन जाणगे। और किदां दे विश्वासी बनगे? इब्राहिम इसहाक और याकूब दे नाल बैठणगे सिंहासन दे उपर। हालेलुया। वो किहड़े लोग होणगे? अन्य जाति। वो इसराइली नहीं होणगे, यहूदी नहीं होणगे। वो यही गल कही उन्हें उत्थे प्रभु ने यही गल कही आ कि ये अन्य जाति बंदा है पर विश्वास इन्ना है कि इसराइल दे विच भी इधर विश्वास मैं नहीं देखिया। की देखना चाहता प्रभु तुहाडे कोल? विश्वास देखना चाहता, होर देखना चाहता कुछ? की मतलब इसदा? इस वचन का क्या अर्थ था? वो विश्वास देखना चाहता है। खुश कितना हो गया हो? वो तो अन्य जाति सी बेचारा, पर उसने जो उदाहरण दी कि
ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੀ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ। ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਖਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਅਨਜਾਤੀ। ਉਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਦੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, थोड़ा आगे पढ़ दे। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। चंगा हो गया। कहना सूबेदार ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆ। और उसी समय ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜਿਓ ਚਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਬਾ ਦਾ ਰਬਾ ਪੁਸ਼ਕ ਖਰਬਾ ਬਰਕਤ ਦੀ ਇੰਜੀਲ। ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੋ ਪੰਜੇ ਤੇ। ਪੰਜ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਜਰਾ कर लिया। 35 बच्चा पढ़ो जरा। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय कहना ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। क्या ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਇਹਦੀ ਜੇ 22 ਐਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਜਕ, ਯਾਇਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਭੀੜ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਪੱਲਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ? 12 ਸਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ? 12 ਸਾਲ। ਉਹ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਦੋਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ? हाँ कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, तेरी बेटी मर चुकी आ। अब गुरु को क्यों दुख देता है? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇ
ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ क्या ਹੋਇਆ? जो बात वे कह ही रहे थे, यीशु ने उसको अनसुनी करके आराधना ਯਿਸੂ में- ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਉਹ ਯਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਕੰਮੀ ਗੱਲ, ਕੰਡਮ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਕਮੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ? डर ਹਾਂਜੀ, डर ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਚਿੜਦਾ ਉਹ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ? ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਕਿਆ ਕਰ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲੜਕੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, सो रही है ਲੜਕੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੜਕੀ ਸੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਆ ਉਹ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? नहीं ਉਹ ਲੜਕੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। 2 ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਤੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੜਕੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਲੜਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਬੋਲ ਲੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਾ ਖੋਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੋਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਫਾ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਸੀਗਾ, ਯੂਸਫ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਦਫਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਧਨਵਾਨ ਦਫਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਸ਼ਾਇਆ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ? ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂ, ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਆ ਸੀ? ਕਬਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਹੋਨਾ 11:38 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੋ। ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਰ ਪਿਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰੱਖੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਥਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਨਾ ਹਟਾਇਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਗਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਗਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਾਰਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਕਬਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਮਾਰਥਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਜਦ ਐਂਡ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗੀ। ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ?
लाजर बाहर आ जा, और वो बाहर आ गया। हालेलुया। 4 दिन ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਯਾਇਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਵੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 12 ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ। 3 ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਗਿਆ, ਬਸ 2 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਠ ਜਾ। ठीक है जी, उठ जा। और उसी में उठ के बैठ गई। ये सी विश्वास, ते नाल भी विश्वासी रखे उन्हें। इस करके जो कि सलाह लेनी है किसी की, तो किसी विश्वासी को जाना है प्रार्थना कराने वास्ते या कोई गलबात करने वास्ते, जिहड़ा तुहाडे तो विश्वासी ज़्यादा होवे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਨਿਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਓ, ਪਰ ਕਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि अन्य भाषा। एक वचन पढ़ के हम इन्हें बंद करते हैं। करंथी दे विच ही, करंथी दे विच फटाफट जरा 14 ਦੀ 39 पढ़ियो। ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। हे ਭਾਈਓ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ 'ਚ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਧੁਨ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੋਨੂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ 7-8 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧੁਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬਾਂਹ ਦੁਖਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਹ ਦੁਖਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਧੁਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਧੁਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ 'ਚ? ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨ 'ਚ ਲਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੋਚੇ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ। और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। हाँ, अन्य भाषा बोलने तो मना ना करो, क्योंकि वो तो उन्नति है, वो तो तरक्की है। यशायाह 28:12 च भी लिखा है गल कि जी विदेशी बोली है ना, अलग अलग भाषा जी, वो तो सानू बल प्राप्त होता, सामर्थ प्राप्त होता। हालेलुया। प्रभु सानू इस वचन ते सारी गल्लां आशीष दे। आइए अपने खबर करते प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, तुहाडा शुक्र, तुहाडा धन्नवाद करदे सामर्थ्य और दया करने वाले परमेश्वर, तुहाडे वचन वास्ते भी तुहाडा शुक्र करदे। तुहाडे वचन सामर्थ प्रभु जी, और जिन्हें ने तेरे वचन सुनिया, इन्हां सारे नूं तेरे वचन की सामर्थ प्राप्त होई, विश्वास की सामर्थ प्राप्त होई प्रभु। और जिन्हें सुनने प्रभु जाने वाले समय उन्हां दे उत्ते भी तुहाडी आशीष, तुहाडी बरकत हो, वो भी विश्वास दे विच मजबूत हो जाए और विश्वास की सामर्थ नूं प्राप्त कर।
दया करो, बरकत दो, अपने नाम चला दो। ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम लेके मंगते हैं। आमीन।